ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਰਹਾਉ ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ, ਭਿਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆਂ, ਓ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਨਿਆ। ਏ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜਾਟਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਏ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜਾਟਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 488 ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਆ।
सतगुरु जी का ये जिहड़ा पावन शब्द है, जिहड़ा असी कल पावन शब्द भगत धन्ना जी का विचारिया सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही अगलेरा शब्द ये गुरु अर्जन साहब जी का उच्चारण किया होया आ। ते गुरु प्यार वालिओ, इस शब्द तो ये गल पता लगती है कि गुरु साहब जी ने भी भगत धन्ने जी के हक दे विच गल की है। हुण गुरु प्यार वालिओ, गुरबाणी दे विच होर भी अनेकां इहो जे शब्द आउंदे ने जिथे जिमें भगत कबीर भगत फरीद जी का पावन श्लोक आउंदा आ कि फरीदा रत्ती रत ना निकले जे तन चीरे कोय। भगत फरीद जी विचार दिंदे ने कि कहंदे जिहड़े रब दे प्यार विच रंगे होए हुंदे ना, कहंदे जेकर उन्हां दा कोई शरीर चीरे, कहंदे रत्ता भर भी कहंदे उन्हां दे विचों लोहू नहीं निकलदा। ते अगे कहंदे जो तन रत्ते रब स्यों तिन तन रत ना होए। कहंदे जिहड़े बंदे रब दे रंग नाल रत्ते होए आ, कहंदे उन्हां दे शरीर विच कहंदे लहू नहीं हुंदा। हुण गुरु प्यार वालिओ, जेकर शरीर विच लहू नहीं होवेगा तो बंदा फिर तुरेगा किवें? हुण लहू बंदे दे खून थोड़ा घट होवे तो बंदा फिर काम कार नहीं कर सकदा, शरीर टुटदा भजदा जी नहीं करदा। शरीर दे विच खून होवेगा तां ही बंदा चलेगा, काम कार करेगा। गुरु प्यार वालिओ, इस विचार नूं गुरु अमरदास जी ने नाल ही इस श्लोक दे नाल उन्हां ने अपना श्लोक दर्ज कर दिता, उन्होंने नाल ही ऐड कर दिता। और गुरु अमरदास साहब जी कहते ने, ए तन सभो रत है, रत बिन तन ना होए। कहते ये सारा शरीर लहू है, कहते सारे शरीर विच खून जड़ा ना लहू आ वो मौजूद आ। कहते लहू तो बिना खून तो बिना शरीर नहीं रह सकता। भगत फरीद जी की गल नूं स्पष्ट किया गुरु अमरदास जी ने। मालिक जी कहते ने, कहते जो शरीर नूं चीरिया जाता, शरीर की पड़ताल की जाती, कहते फिर केड़ा लहू नहीं निकलता। जो शै रत्ते अपने तिन तन लोभ रत ना होए। कहते जेड़े बंदे अपने खसम प्रभु के प्यार विच रत्ते होए आ, कहते उन्हां दे शरीर विच लालच रूपी खून नहीं हुंदा। उन्हां दे शरीर अंदर लालच दा खून, लोभ दा खून नहीं हुंदा। ते गुरु प्यार वालिओ वेखो, इस तरह गुरु अमरदास साहब जी ने इस पावन विचार नूं क्लीयर कीता आ। हुण जिहड़ा ये पावन शब्द जिहदी विचार असीं अज कर रहे ना, इहदे विच कुछ भगतां दीआं उदाहरणां लईआं ने ते अखीर विच सतगुर ने अपना उपदेश दिता आ। जिवें साडे मनां विच ये भुलेखा पाया गया ना कि गुरु प्यार वालिओ कि भगत धन्ने जी ने रब दे विचों प्राप्ति की, भगत धन्ने जी ने ठाकुर की पूजा की, जिहड़ा पत्थर दा ठाकुर सी उहदी पूजा करदा रहा, फिर उहदे विच उहनूं रब मिल गया, प्राप्त हो गया। तो गुरु प्यार वालिओ भगत धन्ने दे नां उत्ते उहदी साखियां बन गईयां, फिर फिल्मां बन गईयां, बड़ी कमाई की लोकां ने। पर जिहड़ी असलीयत सी ना वो साडे सामने किसी ने लिआंदी नहीं। जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती आ वो साडे सामने विचार किसी ने पेश कीती नहीं, क्योंकि उन्हां लोकां नूं डर सी कि जेकर असीं सच दी विचार लोकां सामने लैके आवांगे साडी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, फिर सानूं कोई सुनाउण वास्ते साखी नहीं मिलनी ते नाले लोग साडा विरोध करनगे। पर गुरु प्यार वालिओ, हुण ये फिर असीं गुरु साहब नाल बेईमानी करांगे ना कि जेकर असीं गुरबाणी दी सच दी विचार तुहाडे सामने ना लैके आईए। हुण जो गुरबाणी कहती आ उहनूं असीं मनना आ, किसी मनुख की गल नूं थोड़ो मनना आ। मनुख भावें जो मर्जी कही जाए, मनुख झूठा हो सकता है पर गुरबाणी झूठी नहीं हो सकती ना। हुण गुरु प्यार वालिओ, कल जिवें असीं शब्द विचारिया सी भगत धन्ने जी का, जिहदे विच उन्हां ने बड़ा प्यारा बचन आख्या, कहंदे धन्नै धन पाया। धन्ने का अर्थ की है भगत धन्ना जी। कहंदे ने धन्नै धन पाया धरणी धर। कहंदे मैं मालिक दे नाम का धन प्राप्त कर लिया, मिल जन संत समानिया। कहंदे मैं संत जनां नूं गुरमुख प्यारियां नूं मिल के मैं अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल सांझ पा ली। मेरा जिहड़ा जीवन है अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़ गया। जदों मैं गुरमुख प्यारियां दी संगत कीती, उन्हां नाल सांझ पाई, उन्हां दी वडियाई बारे सुनिया,
कि जिस तरह उन्होंने मालिक की वडियाई की, जीवन उच्चा बन गया, कहते मैं भी रब के नाम के नाल जुड़ गया। तो गुरु प्यार वाले गुरु अर्जन साहब जी ने इस विचार को क्लीयर कर दिता कि भाई भगत तन्ने ने जिहड़ा कि रब दे विच पत्थर दे विचों रब की प्राप्ति नहीं की, उन्होंने गुणां नूं जीवन च वसाया आ। ते पातशाह जी की पावन बाणी जेकर गुरु प्यार वालिओ असी ये गल समझीए, हुण भगत धन्ना जी जिहड़े पत्थर की पूजा करते हैं, जेकर असीं ये गल आखी कि भगत धन्ना जी ने पत्थर दे विचों रब की प्राप्ति की, तो गुरु अर्जन साहब जी ने उन्हां दी बाणी विच दर्ज कर ली। तो गुरु प्यार वाले गुरु अर्जन साहब जी खुद आप लिखते हैं अपनी बाणी अंदर, मालिक जी कहते घर में ठाकुर नदर ना आवे, कहते रब तो टुटे हुए बंदे नूं अपने हिरदे विच रब नज़र नहीं आउंदा। की करदा आ, गल में पाहन लै लटकावे, कहते पत्थर की मूर्ति लैके अपने गल विच लटकाउंदा फिरदा आ। हुण गुरु अर्जन साहब जी ये गल कह रहे ने, तो गुरु अर्जन साहब जी फिर भगत धन्ने जी की बाणी विच किवें दर्ज कर सकते सी, जेकर वो पत्थर जेकर वो ये गल कहंदे कि भाई असीं पत्थर दे विच रब प्राप्त कीता आ। इहदा मतलब ये होया कि फिर सानूं पत्थरां की पूजा करनी चाहिए आ, फिर सानूं मूर्तियां की पूजा करनी चाहिए आ। ते गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहंदे ने, मालिक जी कहंदे ने भरमे भूला साकत फिरता, कहंदे साकत मनुख जिहड़ा भटकणा विच पिया होया, किहड़ी भटकणा विच कि पत्थरां नूं गल विच लटकाई फिरदा आ। मालिक जी कहंदे नीर बरोले खप खप मरता, कहंदे मूर्ति पूजा करके पत्थरां की पूजा करके कहंदे पानी रिड़कदा पिया। आ जिन्ने भी लोग पत्थरां की पूजा विच लगे हुए ना, ये सारे पानी रिड़कदे आ। हुण पानी नूं जिन्ना मर्जी रिड़की जाओ, उहदे विचों मिलना कुछ नहीं है। कहंदे ये मेहनत कहंदे व्यर्थ आ, जिस पाहन को ठाकुर कहता, हे साकत मनुख जिस पत्थर नूं तू रब समझदा आ, जिस पत्थर नूं तू ठाकुर कहना आ, मालिक जी कहंदे ओ पाहन लै उसको डुबता। मालिक जी कहंदे ओ पत्थर जिहड़ा अपने उस पुजारी नूं भी पानी विच लैके डुब जांदा आ। ते गुरु प्यार वाले जिहड़ा पत्थर हुंदा आ, तुसीं पानी विच सुੱਟ दवो, वो तैर जाएगा कि डुब जाएगा? पत्थर तो जिहड़ा डुब ही जाना, भावें जिन्ना भावें निक्का जिहा पत्थर भी होवे, भावें वड्डा होवे, उन्हें पानी च डुब जाना। हुण जेकर पत्थर आप ही डुब जाता तो सानू किवें तैर देवेगा, सानू किवें पार लंघा देवेगा? ये गुरबाणी दीयां दलीलां ने। गुरबाणी दी इस विचार के सामने साडी कोई दलील नहीं चल सकती। असीं जिन्ना मर्जी आखीए कि भाई धन्ने भगत ने पत्थर दे विचों रब की प्राप्ति की, पर गुरबाणी इस गल नूं नहीं मनती। पर गुरु प्यार वालिओ असीं फिर भी लोकां दी गल मननी आ, फिर भी असीं साखियां ते विश्वास करना, असीं गुरबाणी ते विश्वास फिर भी नहीं करना। असीं फिर भी ये गल कहनी, भाई ये गल किवें हो सकदी, सानू तां इन्ना समा हो गया भगत धन्ने बारे सुणदे कि उन्हें पत्थर चों रब की प्राप्ति की, साडी उम्र लंघ गई साखियां सुणदी। गुरु प्यार वालिओ सानू सुणदिआं इन्ना समा हो गया, पर असीं गुरबाणी नूं जेकर इन्ना समा पढ़दे हुंदे तो सानू किन्ना कुछ पता लग जांदा। अज साडे वास्ते ये कोई नवीं गल होवेगी कि भाई कि पत्थर दे विचों भगत धन्ने ने रब की प्राप्ति नहीं की, सानू हैरानी हुंदी होवेगी। तो गुरु प्यार वालिओ ये तां सतगुरु की बाणी कहंदी ना, असीं तां कहंदे नहीं कुछ भी, ये तां गुरु की बाणी विच लिखिया होया आ। ये भगत धन्ना जी खुद अपनी बाणी विच कहंदे कि भाई मैनू रब की प्राप्ति तां गुरमुखां की संगत करन दे नाल प्राप्त होई आ। ते मालिक जी कहंदे ने गुणागार लूण हरामी, कहंदे हे पापी हे अकृत कण, पाहन नाम ना पार ग्रामी, कहंदे पत्थर की बेड़ी जड़ी ना तेनू नदी तो पार नहीं लंघा सकती। कहंदे पत्थर की मूर्ति की जड़ी पूजा ना तेनू संसार समुंदर तो पार नहीं लंघा सकती। हुण कोई बंदा आखे भाई मैं पत्थर की बेड़ी बना के उहदे विच बह के समुंदर तो पार लंघ जावांगा, तो गुरु प्यार वाले पत्थर की बेड़ी किवें सानू पार कर देवेगी? इसे तरह मूर्ति की पूजा पत्थरां की पूजा साडे जीवन का कुछ भी नहीं सवार सकदियां। तो गुरु प्यार वालिओ ये शब्द जिहड़े उन्होंने थोड़े चंगे लगते हैं, जिहड़े पत्थरां की पूजा करते हैं, जिहड़े पखंडां विच पे होए आ, उन्होंने ये शब्द तां चुभदे ने, कोड़े लगते ने, क्योंकि उन्होंने ये शब्द कोड़े लगने आ, चंगे नहीं लगने।
क्योंकि सच जिहड़ा कोड़ा हुंदा ना, सच दी विचार जिहड़ी मनुख नूं चंगी नहीं लगदी। ते ये शब्द उन्हां नूं कदे नहीं चंगे लगणगे जिहड़े कबरां दियां पत्थरां दियां पूजा कर रहे ने। सतगुर दी बाणी अंदर होर विचार आउंदी है। मालिक जी कहंदे दुबदा ना पढ़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना जाई। हुण तुसीं ये किद्दां कह दोगे जिहड़ा बंदा मड़ियां नूं पूजदा या कबरां नूं पूजदा उहनूं शब्द थोड़ो चंगा लगना है, उहने कदी भरोसा नहीं करना। ਉਹ सगों गल पवेगा साडे आके, भाई तू ये किवें बोलता, तू ये किवें कहता। पर गुरु प्यार वालिओ जिहड़ी गुरबाणी आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ सच बोलदी आ, गुरबाणी अज भी सच बोलदी सी, पहलां भी बोलदी सी ते आउण वाले समय विच भी गुरबाणी दा सच रहेगा। इहनूं कोई भी मिटा नहीं सकदा। मनुख मिट जावेगा, पत्थरां नूं पूजण वाले मिट जाणगे, पर गुरबाणी दे सच नूं कोई नहीं मिटा सकदा। मालिक जी कहंदे ने पाहण नाम ना पार ग्रामी, गुर मिल नानक ठाकुर जाता। मालिक जी कहंदे ने, कहंदे हे पापी, हे अकृत घण। ये किहनूं कहंदे ने? पापी किहनूं किया, अकृत घण किहनूं किया? जिहड़ा मनुख पत्थरां दी पूजा विच लगा होया, जिहड़ा मनुख मूर्ति दी पूजा विच लगा होया, सतगुर जी उहनूं अकृत घण कहंदे आ, पापी कहंदे ने। गुर मिल नानक ठाकुर जाता। हुण ठाकुर मिलना किवें आ? कहंदे जिस मनुख ने गुरु नूं मिल के मालिक प्रभु नाल डूंगी सांझ पाई, गुरु नूं मिल के जिन्हें परमेश्वर दे गुणां नूं गाया, सच नूं जीवन च वसा लिया, मालिक जी कहंदे ने उन्हां नूं अकाल पुरख वाहिगुरू मिल जांदा आ। जल थल मेहियल पुरख विधाता। कहंदे ओ करतार जिहड़ा ना अकाल पुरख आ, पानी विच भी आ, धरती विच भी आ, आकाश विच भी आ, हरेक जगह मौजूद है। वो अकाल पुरख जिहड़ा एक जगह ते व्यापक नहीं है। तो गुरु प्यार वालिओ जिहड़ा शब्द है उहदी विचार वाल आइए। मालिक जी कहंदे ने महला पंजवां, ये गुरु अर्जन साहिब का उच्चारण किया होया शब्द आ। ते भगत धन्ना जी का जिहड़ा शब्द है ना, जिहड़ा असीं कल विचार कीता, उहदे नाल ये शब्द असीं जोड़ के पढ़ना आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु अर्जन साहब जी ने यह गल क्लीयर की है कि भगत धन्ने जी ने गुरमुखां दे जीवन नूं सुनिया, पढ़िया, फिर उठ के उस तरह भगती करन लगा, फिर मालिक की प्राप्ति हुई। भगत धन्ने ने पत्थर दे विचों रब नहीं प्राप्त किया। ये भुलेखा अज अपने मन विचों कढ दवो। भावें जिन्ना मर्जी ये चिरां दा असीं सुनिया होवे, पर अज असीं मनां विचों इन्हां विचारां नूं कढ दईए। ते मालिक जी कहंदे ने गोविंद 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 संग नाम दिओ मन लीना। गुरु अर्जन साहब जी बचन करते हैं, कहते सब तो पहला दिंदे उदाहरण भगत नामदेव जी की। हुण जिहड़ा भगत नामदेव जी आ ते गुरु प्यार वालिओ वो शिंबा जात दे ने। शिंबा जात जिहड़ी लोकां दे मुताबक उस ब्राह्मण दे मुताबक नीवी मन्नी गई आ। शिंबा जात नूं नीवी जात वाला कहा गया। पर गुरबाणी जिहड़ी ना जात पात नूं नहीं मानदी। गुरबाणी वास्ते सारे मानस की जात सबै एक पहचान वो। गुरबाणी जिहड़ी सारियां नूं बराबर मनदी आ। गुरबाणी जिहड़ी जात पात नूं विच हामी नहीं भरदी, ना ही जात पात की कोई वडियाई करदी आ। पातशाह जी कहंदे ने मनुख की जात की आ, जिहड़ा इंसान असी सारे एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे बनाए हुए जीव हाँ। ते पातशाह किरपा करते ने गोविंद 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 संग नाम दिओ मन लीना। कहंदे जदों भगत नामदेव जी का मन परमेश्वर के नाम दे नाल जुड़ गया, जदों भगत नामदेव जी ने अपना मन मालिक दे नाम दे नाल वाहिगुरू दे नाम नाल उहदे गुणां विच जोड़ लिया, ते भगत नामदेव जी का जीवन किहो जिहा बन गया। कहंदे आड दाम को शीपर, आड अद्धी दाम कोडी। मालिक जी कहंदे ने वो हर वेले परमात्मा की याद विच रहन करके, परमेश्वर के गुणां नूं याद करन करके, परमेश्वर के गुणां नूं जीवन च वसाउण करके, कहंदे जिहड़ा अद्धी कोडी दा जिहड़ा गरीब शिंबा सी ना, होयो लाखीना। मालिक जी कहंदे वो लखपति बन गया, क्योंकि उन्होंने फिर किसी की मुथाजी नहीं रही, वो फिर किसी के आसनी नहीं रहन लग पिया।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਕੋਡੀ ਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਿੰਬਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਕੋਡੀ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੋਡੀ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਵਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਏ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨਿਹਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਾਤ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆ। ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜਾਤ ਵੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਚੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਣਨ ਦੀ, ਤਾਣਾ ਤਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ। ਨੀ ਚੁਕਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ, ਭਿਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਬਦਾਸ ਢਵੰਤਰ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਢਵੰਤਰ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਮਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਸਦੀਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਡਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਨੇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਨਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਤੁਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਕਿਵੇਂ? ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ
ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ। ਬਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਰੀਕਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਮ ਆ, ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਓ, ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 488 ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ 487 ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, 487 ਅੰਕ 488 ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਵਾਹਵਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਗਲਤ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।